Hello, good morning students. Welcome to the classes of business regulations. In my earlier video, we have studied about the meaning of breach of a contract. What do you mean by a breach? Breach is the failure of a party of the contract to perform his legal obligations. When a party in a contract fails to perform his legal obligations, the other party will become injured party or the aggrieved party, and he might suffer some losses or damages. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ತನ್ನ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ಸನ್ನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪಾರ್ಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಾಸ್ಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜಸನ್ನು ಸಫರ್ ಮಾಡುವಂತಹ, ನೋವು ತಿನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಒನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಈಸ್ ಸಫರಿಂಗ್. So what is the aggrieved party or suffering party is having legal remedies. What do you mean by remedies? Solutions. ಪರಿಹಾರ, ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ. ಬ್ರೀಚಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ನಷ್ಟವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವನು ಪರಿಹಾರ ತಗೋಬೋದು, ಕಾನೂನು ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು. That is the next topic which you are going to study, that is remedies for breach of a contract. Remedies for breach of a contract. When one party breaches a contract, the other party may ask a court to provide a remedy for the breach. The court may order the breaching party to pay money to the non-breaching party. It means when a party of a contract breaches, parties here means people, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಸೊ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬ್ರೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಬ್ರೀಚ್ನಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ನಷ್ಟವನ್ನು ಕೋರ್ಟಿನ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಆ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. There are different kinds of remedies for breach of a contract. Let's study one by one. Types of remedies. There are 5 different types of remedies. One is suit for rescission. The second one, suit for damages. Third one, suit for quantum merit. And number 4, suit for specific performance. And the last one, suit for an injunction. See, all the 5 types of remedies are having a word suit. What do you mean by suit? ನಾವು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸೂಟ್ ಅಲ್ಲ. Suit means a legal case, court case. There is a suit going on me ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೇಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. I will file a suit on you ಅಂದರೆ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ suit is nothing but a legal case ಅಥವಾ court case. We can use the word sue ಅಂತಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಐ ವಿಲ್ ಶೂ ಯು ಇನ್ ದ ಕೋರ್ಟ್. ಶೂ ಅಂದರೆ SHUE ಶೂ ಅಂತಲ್ಲ, SUE ಸ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇನ್ ಆಲ್ ದ 5 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ವರ್ಡ್ ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಆರ್ ಲೀಗಲ್ ಕೇಸ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. Suit for rescission. The term rescission refers to the cancellation of a contract. Rescission ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್. When one party to a contract breaks his contractual relations, when one party breaches the contract, the other party need not perform his part of the performance. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಏನಾದರೂ ಅವನು ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಲೀಗಲ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನೂ ಕೂಡ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೀಟ್ ದಟ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್, ಆರ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಲ್ ಎ ಸೂಟ್ ಟು ದ ಕೋರ್ಟ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಎನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಈಗ ಗೂಡ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. So one party has failed to supply the goods to the other party.
ಗೂಡ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹಿ ಮೇ ನಾಟ್ ಪೇ ದ ಮನಿ. ಈಗ ಗೂಡ್ಸೇ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ದ ಮನಿ? ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಫ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಬ್ರೀಚ್ ಆನ್ ದಿ ಒನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ದಿ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಲ್ಸೋ ಕೆನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಹಿ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್. ಒಬ್ಬ ಬ್ರೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಾತ್ರ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೂಲ್ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ರಿಸಿಷನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? ವೆನ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟಿ breaches the contract, the other party can treat that the contract is cancelled. Let us see one example and try to understand what is suit for rescission. A contracts to supply 10 kg of tea leaves for rupees 8,000 to B on 15th June. A ಮತ್ತು B ನಡುವೆ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. A has to supply 10 kgs of tea leaves for 8,000 to B on 15th June. Suppose if A does not supply the tea leaves on the appointed day. So supply ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ದಿನ A ಏನಾದರೂ ಟೀ ಲೀವ್ಸನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ B need not pay the price. ಯಾಕೆಂದರೆ A has not supplied the goods. Then what is the purpose of B paying the money to A? Therefore B need not pay the price. B may treat the contract as rescinded, cancelled and may sit quietly at home. So he may not pay money. ಗೂಡ್ಸೇ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ದುಡ್ಡು ಯಾಕೆ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಅವ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟನ್ನು ನಾನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಬಿ ಮೇ ಆಲ್ಸೋ ಫೈಲ್ ಎ ಸೂಟ್ ಫಾರ್ ರೆಸಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್. ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಸೋದರ ಜೊತೆಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅವನು ಬ್ರೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ನನಗಿಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ, ನನಗೆ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಡ್ಯಾಮೇಜಸನ್ನು ಕೊಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಸನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಸೂಟ್ ಫಾರ್ ರೆಸಿಷನ್. ಸೂಟ್ ಫಾರ್ ರೆಸಿಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್. ಸೂಟ್ ಫಾರ್ ರೆಸಿಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ getting the contract cancelled through the court. When one party has breached the contract, the other party can treat that the contract has been cancelled and he can claim for damages. Going to the second type of remedy, that is suit for damages. Damages are a monetary compensation allowed to the injured party for the loss of injury suffered by him as a result of the breach of the contract. When there is a breach of a person in the contract, because of that breach, the other party will suffer some monetary damages. Monetary damages means ದುಡ್ಡಿನ ರೂಪದ ನಷ್ಟ ಆಗಿರಬಹುದು. Suppose there is a contract between two parties and one party has paid some money to the other party already for supply of goods. ಬಟ್ ದ ಪಾರ್ಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ, ಗೂಡ್ಸ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅವನು ಗೂಡ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇವನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಅಡ್ವಾನ್ಸು ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾನಲ್ವ. ಸೊ ಆ ಲಾಸನ್ನು ರಿಕವರಿ ಮಾಡೋವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಲ್ ಎ ಕೇಸ್ ಇನ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಅಂದರೆ ಅಗ್ರೀವ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ, ಬ್ರೀಚ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ, ನಾನ್ ಬ್ರೀಚ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ, ಇಂಜೂರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ, ಅಗ್ರೀವ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ, ಅವ್ರಿಗೇನಾದರೂ ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜಸನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ಸೂಟ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, he failed to supply the goods, the other party may not pay the money, that's it, because he has not incurred any loss. So ಇಲ್ಲಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನಪ್ಪ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ಗೆ ಅಂದರೆ, ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್. ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಅಂದರೆ, ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್. ಆಗಿರುವಂತಹ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ, ಆಗದೇ ಇರುವಂತಹ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ನಷ್ಟನೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಂದ ಅಂತಂದರೆ ಅವನಿಗೇನು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನಾವು ಕೊಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ.
because the aggrieved party has not suffered any loss because of the breach of the contract means then the court may not help him. ಏನಾದರೂ ನಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೇಳುವಂಥ ಹಕ್ಕು ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅವ್ನು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬ್ರೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಅವನಿನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ಥರ ಮಾಡದೇ ಇರಲಿ, ಅವ್ನಿಗೊಂದು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿ, ಅವ್ನಿಗೊಂದು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಡಿ, ಅವನ್ನ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. The court will decide the damages based on a fundamental principle, that is, damages is not a punishment but it is compensation. Let us see the rules regarding damages. The damages must naturally arise in the usual course of things from such breach. So damages ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. Suppose if the value of the contract is 10 rupees, you cannot file a case claiming the damages up to 1 lakh rupees. So, damages ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜೊತೆಗೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಲಾಸ್. ಇಫ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ 1000 rupees loss, the court can order to give 1000. He may not go for beyond 1000. So, damages must naturally arise in the usual course of things. The aggrieved party must have suffered damages. The aggrieved party must have suffered damages. If the aggrieved party has not suffered any damages, then there will not be any payment of monetary damage. Then, damages are awarded as a compensation of loss. ನಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಪರಿಹಾರ ಅಷ್ಟೇ, ನಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬೈ ದಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ದ ಪಾರ್ಟೀಸ್. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಪಾರ್ಟೀಸು ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾರಾದರೂ ಬ್ರೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪರಿಹಾರ ಏನು ಅಂತ ಡ್ಯಾಮೇಜಸನ್ನು ಅವರೇ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವರೇ ಡ್ಯಾಮೇಜಸನ್ನು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ಟರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಅದೇ ಡ್ಯಾಮೇಜಸನ್ನು ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ದ ಕೋರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ದ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ damages by taking an example here. Mr. A has to pay 3 lakhs to Mr. B on 1st April. A has to pay 3 lakhs to Mr. B on 1st April. Mr. A does not pay the money on the day. So, ಅವನು 3 ಲಕ್ಷ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರತ್ತೆ, ಪೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. Mr. B is unable to pay her debts and suffer a loss. ಸೊ ಎ 3 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಬಿಗೆ, ಆ ದುಡ್ಡಿಂದ ಬಿ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೋ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಬಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಟು ರೀಪೇ ಹರ್ ಡೆಟ್ಸ್, ಬಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆನ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಎ, ಬಿ ಕೆನಾಟ್ ಪೇ ಹರ್ ಡ್ಯೂಸ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎ ಈಸ್ ಲಯಬಲ್ ಟು ಪೇ ಬಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಆಗಿದೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಆಗಿದೆ, ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಏನು ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಬಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಯಾರಿಗೋ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡದೇ ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಮಾನವನ್ನು ಎದುರಿಸಿರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಂದ ಇನ್ಸಲ್ಟನ್ನು ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಲಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ 3 ಲಕ್ಷ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಿಸೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಕೊಡಿಸೋವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್. ಸೊ ವಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಸೂಟ್ ಫಾರ್ rescission, suit for damages. Going to the third one, that is suit for quantum merit. Quantum merit means as much as earned. As much as earned. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು, ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು, ಎಷ್ಟಾಗಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಅಂತ. ಸಿಂಪಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆರಿಟ್ ಈಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು. ಈಗ let us say for example there is a contract between two people. One party has performed a little bit of the contract. 1000 kgs ಆಫ್ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು 50 kg ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಆನಂತರ ಬ್ರೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. 50 kg ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ಬ್ರೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದಿ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟಿ, ದಿ ಅಗ್ರೀವ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ
ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪೇ ಫಾರ್ 50 kgs. ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಫುಲ್ಲು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೇ ನಾನು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀನು ಫುಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಲ್ವಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟು, ನಾನು ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಸಪ್ಲೈ ಆಗಿರುತ್ತೋ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟು ಎಷ್ಟು ಪೆರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಟು ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿ, ಎಷ್ಟು ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿ. ರೈಟ್ ಟು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೀರಟ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ರೈಟ್ ಟು ಕ್ಲೈಮ್ ದ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡನ್. ಆಗಿರೋ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅರ್ಧ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂಚೂರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಒಂದು ಕೇಸ್ಗೆ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೀರಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಲೆಟ್ ಮೀ ಶೋ ಯು ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. Mr. A engages Mr. B, a contractor, to build a 3-storied house. So there is a contract between A and B. B is a contractor. B has to build a 3-storied house. 3 ಅಂತಸ್ತಿನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಬಿ ಎಗೋಸ್ಕರ. ಆಫ್ಟರ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್, ಎ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ಬಿ ಫ್ರಮ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಎನಿಮೋರ್. ಸೊ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆಯ್ತಾಯ್ತು ನೀನು ಕಟ್ಟಿರೋದು ಸಾಕು, ಬೇಡ ನನಗೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. 3 ಫ್ಲೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ ಒಂದು ಫ್ಲೋರ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು 10% 15% ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೆನ್ ಎ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ಬಿ ಫ್ರಮ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ಬಿ ಈಸ್ ಎಂಟೈಟಲ್ಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ರೀಸನಬಲ್ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಫಾರ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೈನ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೀರಟ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಾನೋ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಎ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪೇ ದ ಮನಿ. ಬರೀ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಯ್ತಾಯ್ತು ನೀನು ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಹೋಗು ಅಂತ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಕಳಿಸಿದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟೇ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು 5% ಆಗಿರಲಿ, 10% ಆಗಿರಲಿ, ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋವಂಥ ಒಂದು ರೂಲನ್ನು ನಾವು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೀರಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೀರಟ್. The fourth remedy for breach of a contract is suit for specific performance. Specific performance means ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದೀವೋ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪೆರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹಠ ಹಿಡಿಯೋದನ್ನು ಸೂಟ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪೆರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಸೂಟ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪೆರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟು ಡಿಫಾಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿ to carry out the promise according to the terms of the contract. Terms of the contract ಏನಿದೆಯೋ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ನಡೆಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಈಗ ಗೂಡ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ದ ಪರ್ಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫೇಲ್ಡ್ ಟು ಸಪ್ಲೈ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಕೊಡಿಸಿ. ಗೂಡ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಸೊ ಆ ಗೂಡ್ಸನ್ನ ನಮಗೆ ಕೊಡಿಸಿ, ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಬೇಡ, ನಮಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಬೇಡ, ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಬೇಡ, ಏನೂ ಬೇಡ, ನಮ್ಗೆ ಆ ಗೂಡ್ಸ್ ಬೇಕು, ಗೂಡ್ಸೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸೂಟ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪೆರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಈಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು VIP ನಾವು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಹಿ ಫೇಲ್ಸ್, ವಿ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ದ ಕೋರ್ಟ್, ಆ ಪರ್ಸನ್ ಮತ್ತೆ ಬರಲೇಬೇಕು, ಅವರೇ ಬಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹೈಯರ್ಡ್ ಎ ಪರ್ಸನ್, ಎ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಟರ್, ಒಬ್ಬ ಶಿಲ್ಪಿಯನ್ನು ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. Suppose if he fails to do that and he will say I'll pay you damages, no, ನಮಗೆ ಅವನೇ ಬಂದು ಮಾಡಬೇಕು. he is an expert person, ಅವರೇ ಬಂದು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿಯೋದನ್ನು ಸೂಟ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪೆರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪೆರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಅರೈಸಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ರೀಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೆಷರಬಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮೆಷರಬಲ್. ದುಡ್ಡಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆ ಬ್ರೀಚಿಂದ ಆಗುವ ನಷ್ಟವನ್ನು ನಾವು ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಲೆಟಸ್ಸೇ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟಾರನ್ನು, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜಿಯಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಅವಮಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವರೇ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹಠ ನಾವು ಹಿಡಿತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮೆಷರಬಲ್ ಇನ್ ದಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಸೂಟ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್
ಮಾನಿಟರಿ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎನ್ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ರೆಮಿಡಿ. ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಪೇಯಬಲ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ದುಡ್ಡಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಲೆಟ್ ಮೀ ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ. X agreed to sell an old painting to Y for rupees 50,000. X ಅನ್ನೋನು ವೈಗೆ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಪೇಂಟಿಂಗನ್ನು 50,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಟು ಸೆಲ್ ದ ಪೇಂಟಿಂಗ್. ಹಿ ರೆಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ಹಿ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಲ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಹಿಯರ್ ವೈ ಮೇ ಫೈಲ್ ಎ ಸೂಟ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಯಾಕೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಆ್ಯಂಟೀಕ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಹಳೆ ಕಾಲದ ರವಿವರ್ಮಂದು ಯಾರ್ದೋ ತುಂಬ ವೆರಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್, ಅದು ಒಂದೇ ಪೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಥರದ ಪೀಸಸ್ಸು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ಟು ಸೆಲ್, ಬಟ್ ನೌ ಹೀ ಈಸ್ ಬ್ರೀಚಿಂಗ್. ಸೊ ವೈ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಡ, ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಬೇಡ, ಏನು ಬೇಡ, ನನಗೆ ಆ ಪೇಂಟಿಂಗೇ ಬೇಕು, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು ಮೆಷರ್ ಇನ್ ಮಾನಿಟರಿ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದ್ದರೆ ಬರೋವಂತಹ ಒಂದು ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ಸನ್ನು ಐ ಕೆನಾಟ್ ಮೆಷರ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ. ಸೊ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ರೆಮಿಡಿ ಫಾರ್ ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೂಟ್ ಫಾರ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್. ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಕೋ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ court's order to stay order. Normally people will be using this word, stay order ತರ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಡೀತಿದ್ರೆ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್. ಈಗ ಲೆಟಸ್ಸೇ ನಮ್ಮದೊಂದು ಸೈಟ್ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಸೈಟ್ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಸೈಟ್ ಅದು, ಇಲ್ಲೀಗಲಿ ಸಮ್ವನ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎ ಹೌಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕೋರ್ಟಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಟೇ ಆರ್ಡರನ್ನು ತೊಗೊಂಬರ್ಬೋದು. ಸ್ಟೇ ಆರ್ಡರ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾಪ್ ದ ವರ್ಕ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ ಸೈಟ್, ವೈ ಯು ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಮೈ ಸೈಟ್, ಸ್ಟೇ. ಸೊ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್, ಸ್ಟೇ ಆರ್ಡರ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್, ಅದನ್ನೇ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ವಿಚ್ ಪ್ರಾಹಿಬಿಟ್ಸ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಡೂ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸೋದಿಕ್ಕೆ, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಟಿಂದ ತರುವಂತಹ ಒಂದು ಆರ್ಡರು. ಅಂದರೆ ಎ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಡಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಹಿ ಪ್ರೆಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಡೂ. ಅವ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು. ಒಬ್ಬ ಗೂಡ್ಸ್ ನಮಗೇ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಮ್ ಟು ಸೆಲ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ಸಮ್ ಒನ್ ಎಲ್ಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಟೇ ಆರ್ಡರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕೋರ್ಟ್. He has promised to sell entire goods to us. ಅವನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ನಮಗೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೋರ್ಟಿಂದ ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನನ್ನು ತೊಗೊಬೋದು. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಯು ಸಮ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಎ ಸಿಂಗರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಬಿ, ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಫ್ ಎ ಥಿಯೇಟರ್, ಟು ಸಿಂಗ್ ಅಟ್ ಹಿಸ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಫಾರ್ 1 year and to abstain from singing at other theatres. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಎ ಅನ್ನೋರು ಒಂದು ಸಿಂಗರು, ಬಿ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬಿ ಥಿಯೇಟರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ನಾನು ಹಾಡ್ತೀನಿ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಥಿಯೇಟರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ನಾನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಹಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಬೇರೆ ಒಂದು ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಎ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್, ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಎ ಫ್ರಮ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಇನ್ ಅದರ್ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್. ಬೇರೆ ಥಿಯೇಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಇವರು ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಆ್ಯನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಸ್ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಹರ್ ಫ್ರಮ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಅಟ್ ಅದರ್ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್. ಬೇರೆ ಥಿಯೇಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಡೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ಡರನ್ನು ಅವರು ತರ್ಬೋದು. ಇನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಜಿ ಅಗ್ರೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಹೋಲ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಫ್ರಮ್ ಎ ಸರ್ಟನ್ ಕಂಪನಿ
The agreement was held to import a negative promise that he would take none from elsewhere. He was therefore restrained from an injunction from buying electricity from any other company. ಸೊ ಜಿ ಅನ್ನೋರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕಂಪನಿ ಜೊತೆ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಹತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಹತ್ರನೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಕಂಪನಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯು ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಟ್ ಫೆಲೋ ಈಸ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಂದರೆ we can go to the court to get an injunction order, stoppage order or stay order, and we can stop G from buying electricity from other companies. ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೊಂದು ಆರ್ಡರನ್ನು ತಗೊಂಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್. ನಾವು ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್. ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ಕು ರೆಮಿಡೀಸ್ ಫಾರ್ ಎ ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್. ಈ 5 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಈಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರೆಮಿಡಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನೀವು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಸ್ಟಡಿ ದಿಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ try to contact me.